تھمبلینا۔ ایک مرتبہ ایک خاتون تھی۔ اس کی بے حد خواہش تھی کہ اسے ایک ننھا سا بچہ ہو، لیکن ایسے بچے کو کہاں ڈھونڈے۔ اس لیے وہ ایک نیک چڑیل کے پاس چلی گئی اور کہا، مجھے ایک ننھے بچے کی ولادت کی بے حد بے صبری ہے۔ برائے مہربانی کیا آپ مجھے بتا سکیں گی کہ میں اسے کہاں تلاش کروں؟ بے حد آسان ہے، یہ یوک کا بیج آپ ہی کے لیے ہے۔ اسے گملے میں رکھو اور آپ کو جو چاہیے وہ مل جائے گا۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اس نے وہ بیج لیا اور گھر جا کر پہلی فرصت میں اسے گملے میں بو دیا۔ جلد ہی وہ ایک پھول میں تبدیل ہو گیا اور ایک گھنٹے کی طرح دکھنے لگا، لیکن اس کی پنکھڑیاں کسی ہوئی تھی، اس کی کلی بھی تھی۔ کتنا خوبصورت پھول ہے یہ۔ اس خاتون نے اس کے سرخ اور زرد پنکھڑیوں کا بوسہ لیا اور جیسے ہی اس نے بوسہ لیا ویسے ہی وہ پھول نے بڑی آواز کی اور وہ کھل گیا۔ اس میں ایک ننھی سی بچی تھی۔ وہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت تھی، لیکن وہ انسان کی انگلی سے بھی بڑی نہ تھی۔ کتنی خوبصورت بچی ہے، آج سے میں تمہیں پکاروں گی تھمبلینا۔ ایک اخروٹ کا اس کے لیے پیارا سا جھولا بنایا گیا، جس میں وہ رات کو سویا کرتی اور دن کے وقت وہ خاتون نے میز پر سجائے ہوئے پھولوں کے ساتھ کھیلا کرتی۔ پلیٹ میں ایک بڑے پھول کی پنکھڑی تیرتی تھی۔ تھمبلینا اس پنکھڑی کا استعمال ناؤ کی شکل میں کرنے لگی اور سفید گھوڑے کے بالوں کی جوڑی کا چپو بنا کر تیرنے لگی۔ وہ اس پلیٹ میں تفریح کر سکتی تھی۔ وہ گانا بھی بے حد سریلا گاتی تھی، جو بھی اس کی آواز سنتا اسے وہ میٹھا لگتا۔ ایک رات جب وہ جھولے میں آرام فرما رہی تھی، تب ایک بھیانک مینڈک کھڑکی سے کود آیا اور اس کے قریب آ گیا۔ میرے بیٹے کے لیے یہ ایک اچھی اہلیہ رہے گی۔ اس نے اس اخروٹ کے کھول کو قابض کر لیا جس میں تھمبلینا سو رہی تھی اور اس کے ساتھ وہ کھڑکی کے باہر کود گیا اور باغیچے میں چلا گیا۔ مینڈک اپنے فرزند کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ اپنی ماں جیسا ہی تھا، لیکن پتلا اور بھیانک۔ زور سے مت بولو، وہ جگ جائے گی۔ وہ ہم سے دور نہ جائے، اسی کے لیے پانی کی سطح کے نزدیک کسی کمود کے پتے پہ بٹھائیں گے۔ اسے چھوٹی اور ہلکی ہونے کی وجہ سے اسے ایسے لگے گا وہ دویپ پر ہے۔ پانی کی سطح پر بڑے ہرے پتوں کے ساتھ بہت ہی خوبصورت کمل کھل رہے تھے۔ ایک پتا جو کنارے سے دور تھا اور تمام پتوں سے بڑا تھا، اس پتے پر ضعیف مینڈک نے اخروٹ کی کھول رکھ دی جس میں تھمبلینا آرام فرما رہی تھی۔ اگلے روز بیچاری ننھی تھمبلینا اٹھ گئی اور جب اس نے دیکھا کہ وہ کہاں ہے تو وہ زوروں سے رونے لگی۔ اس بڑے پتے کے چاروں طرف پانی ہی پانی تھا اور اسے کنارے کے قریب جانے کے لیے کوئی راہ نظر نہ آئی۔ تھمبلینا نیچے بیٹھی اور رو پڑی۔ اس کے قریب ہی نیچے پانی میں تیرنے والی چھوٹی مچھلیاں تھیں۔ اس ننھی لڑکی کو دیکھنے کے لیے مچھلیاں اوپر آ گئی۔ جب انہوں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو وہ بے حد افسردہ ہو گئیں۔ ان سبھی نے پتوں سے جڑی ٹہنی کو اپنے دانتوں سے کاٹ دیا، جس کی وجہ سے وہ پتا تیرنے لگا اور مینڈک کی دسترس سے کافی دور چلا گیا۔ دور، اتنی دور کہ وہ اسے پکڑ ہی نہ پایا۔ اب وہ جہاں موجود تھی وہ اناج کے کھیتوں کا میدان تھا، جس کا اناج بہت پہلے ہی نکال دیا گیا تھا، اور جو باقی بچا تھا تو وہ تھے سوکھے ڈنٹھل، مانو کسی ویرانے میں پھنسی ہو۔ پھر وہ ایک گھر کے دروازے کے پاس پہنچی جو ایک چوہے کا تھا۔ اس پیارے چوہے کے پاس کچھ کھانے کا اناج تھا۔ اس گرم سے مکان میں چوہا رہتا تھا۔ تھمبلینا اس چوہے کے دروازے کے پاس کھڑی رہ کے فقیروں کی مانند تھوڑے سے اناج کے لیے بھیک مانگنے لگی۔ اسے بے حد بھوک لگی تھی۔ او مایوس ننھی بچی، میرے گرم کمرے میں داخل ہو جاؤ اور کچھ نوش فرما لو۔ بدلے میں تمہیں میرا کمرہ صاف کرنا ہوگا اور مجھے مزیدار کہانیاں سنانی پڑیں گی۔ مجھے کہانیاں سننا بے حد پسند ہے۔ کھیت میں رہنے والے اس ضعیف رحم دل چوہے کا تھمبلینا نے کہنا مان لیا اور اسے مزیدار کہانیاں سنانے لگی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن کھیت کا چوہا تھمبلینا کے قریب آیا۔ ہمارے یہاں ایک مہمان آنے والا ہے۔ ہفتے میں ایک مرتبہ مجھ سے ملنے میرے پڑوسی آتے ہیں اور وہ مجھ سے بھی اچھے ہیں۔
अगर तुम उसे अपने शौहर की सूरत में कबूल कर लो तो वो तुम्हारा बेहद ख्याल रखेगा, लेकिन वो कुछ देख नहीं सकता, वो अंधा है। तुम्हें उसे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाकर रिझाना होगा। थम्बलीना को ये मशवरा कुछ अच्छा न लगा। वो तो उस पड़ोसी के बारे में कुछ सोच भी न सकती थी, क्योंकि वो तो छछूंदर था। वो उनसे मिलने आया। खेत में रहने वाले चूहे ने छछूंदर की अमीरी और उसकी अक्लमंदी की तारीफें की और ये बताया कि कैसे उसका घर थम्बलीना के घर से 10 गुना बड़ा है। थम्बलीना को उसके लिए गाना गाना ही पड़ा और छछूंदर को थम्बलीना की सुरीली आवाज से प्यार हो गया, लेकिन वो उसे बता न पाया। उसने जल्द ही अपने घर से उनके घर तक एक लंबी सुरंग खोदी और खेत का चूहा और थम्बलीना को दावत दी, लेकिन सुरंग के रास्ते में पड़े हुए बेजान परिंदे के बारे में उन्हें आगाह भी किया। वो चोंच और पंखों वाला एक परिंदा था। सर्दियों की वजह से शायद उसकी वफात हो गई थी और सुरंग के बीचों बीच दफन हो गया था। छछूंदर ने सड़े हुए लकड़ी की मशाल ली। मशाल की वजह से उस अंधेरी जगह में रोशनी फैल गई। रास्ता दिखाने की खातिर वो उस लंबी अंधेरी सुरंग में उनसे आगे चलने लगा। जब उस फौत हुए परिंदे के पास वो पहुँचे, तब छछूंदर ने अपनी नाक छत पर डालकर एक बड़ा सा सुराख बनाया ताकि बाहर की रोशनी अंदर दाखिल हो सके। उन्होंने देखा कि सुरंग के बीचों बीच एक अबाबिल परिंदा बेजान हालत में पड़ा था। उसके खूबसूरत पर मुड़े हुए थे और उसका सर परों के बीच छुपा हुआ था। थम्बलीना को उसके लिए बहुत अफसोस हुआ, लेकिन छछूंदर ने अपने छोटे पैरों से उस परिंदे के जिस्म पर लात मारी और कहा, ये बहुत अच्छा है कि मेरे बच्चे परिंदे नहीं हैं, वरना वो चहचहाते रहते और ठंड के मारे भूखे मरते तो क्या होता। थम्बलीना खामोश रही, लेकिन सभी ने उस परिंदे की जानिब पीठ कर ली। थम्बलीना झुकी और उसने परिंदे के मुड़े हुए सर को पर से अलग कर दिया और उसकी बंद आँखों का बोसा लिया। गर्मी के मौसम में शायद मीठा नगमा गाने वाला यही था। तुमने मुझे बेहद खुशी दी है मेरे प्यारे परिंदे। उस रात थम्बलीना को एक पल भी नींद न आई, इसलिए वो उठी और कमरे के ठीक बाहर एक बड़ी सी चादर बुनने लगी। उसने वो चादर मरे हुए परिंदे के ऊपर रखी और जमीन पर गर्मी रखने के लिए उसके जिस्म पर फैला दी। उस चादर की वजह से परिंदे को गर्माहट मिलने लगी। अलविदा खूबसूरत नन्हे परिंदे, और पिछली गर्मी में तुम्हारे खूबसूरत नगमों के लिए मैं हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। तब तमाम पेड़ सरसब्जो शादाब थे और उन पर सूरज की गर्म रोशनी पड़ी थी। उसने उसके सीने पर अपना सर रखा और उसे धीरे धीरे महसूस होने लगा कि अंदर कुछ तो धड़क रहा है। उस परिंदे का दिल था, वो मरा नहीं था। वो सिर्फ सर्दी की वजह से जम गया था और फिर से जिंदा होने के लिए गर्म हो चुका था। शुक्रिया नन्ही बच्ची, अब मैं बिल्कुल गर्म हो गया हूँ। चलो मेरी दोस्त, इस हरे भरे जंगल से दूर जाने के लिए तुम मेरे पीठ पर बैठ सकती हो। अब वही सर्दी का मौसम आ रहा है। मैं अपने दूर के घर की जानिब जा रहा हूँ। क्या तुम मेरे हमरा चलोगी? मेरे पीठ पे तुम तो बैठ ही सकती हो। हाँ, मैं जरूर आऊंगी। वो उसकी पुश्त पर बैठी। उसके बाद परिंदे ने जंगल के ऊपर से और तालाब के ऊपर से हवा में परवाज भरी। बहुत ही दूर वो उस परिंदे के घर पहुँचे। सूरज मामूल से ज्यादा ही रोशन था और ऐसे लग रहा था मानो आसमान हमेशा से कुछ दुगनी ऊंचाई पर है। ये मेरा मकान है। नीचे खिले हुए खूबसूरत फूलों में से अगर तुमने एक को चुन लिया तो मैं तुम्हें उसमें रख दूंगा और तुम्हारे दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। ये तो बहुत ही अच्छा होगा। नीचे ही खूबसूरत जर्द फूलों का बागीचा था। थम्बलीना के साथ उस परिंदे ने नीचे छलांग लगाई और उसे उनमें से सबसे बड़े फूल पर बैठा दिया। उस फूल के बिल्कुल बीच में एक छोटा सा इंसान दिखाई देने पर उसे ताज्जुब हुआ। उसके कंधों पर बहुत ही चमकदार पर थे। वो उन फूलों का बादशाह था, लेकिन थम्बलीना को देखकर उसे बेहद मसरत हुई, क्योंकि उसने इतनी नन्ही सी लड़की कभी देखी ही न थी। फिर उसने अपने सर का ताज उतारकर थम्बलीना के सर पर रख दिया। उसने कहा कि उसे उसका नाम जानना है और क्या वो उसकी बेगम बनने के लिए तैयार है।
हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी अम्मी को यहाँ लाना होगा, उसके बाद हम तीनों खुशी से यहाँ रह सकेंगे। वो राजी हो गया और थम्बलीना के लिए वो परों की जोड़ी भी ले आया। दोनों खुश हुए और जल्द ही थम्बलीना की अम्मी भी वहाँ पहुँच गई। मेरी थम्बलीना, तुम्हें वापस देखकर मैं कितनी खुश हूँ, इसका अंदाजा तुम न लगा पाओगी। और तीनों खुशी खुशी रहने लगे। खत्म शुद। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.